आपण मान समस्त को प्रभु का दास भाव में ख्रीष्ट नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु आ मु निजको सौभाग्य मन करे जे आपण मान गहन रे प्रभु आसीबा पय मते सुजोग दैचंती आ विशेष करी एही ख्रीष्ट जीशु स्फोरक मंडली ब्राह्मणिका धर्मांचल एही 43तम वार्षिक सभा रे प्रभु का वाक्य परिवेषण करबा पय प्रभु मते सुजोग दैचंती गौरव सान को मते धन्यवाद जनाए पुणी अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता कथरे धन्यवाद से सुंदर भाव में मीटिंग आयोजन कर सभा आम गोटे प्रसंग पद नहीं से प्रसंग पद को धरी आम वाक्य ध्यान करने से प्रसंग पद हूँ 10 पर्व 37 पद 10 पर्व 37 पद कौन लिखा जाउछि कारण आउ अत्यल्प समय मात्र आर संति पार्टी करे पड़ेला सोइबा लोग उठला बेला हां स्टार्ट कर पड़ पड़ अर्थ रे कारण आउ अत्यल्प समय मात्र कारण आउ अत्यल्प समय केते समय बेसी समय नहीं केते समय अत्यल्प बोले केते अल्परु मध्य अल्प से नहीं कि अल्परु अल्प कोन बोली कहबे अति अल्प बोली कौन लिखा जाउछि कारण आओ अति अल्प समय मात्र तापरे जहांकर आगमन करिबार अछि कार आगमन करबा अछि और यीशु को छोड़ा के आगमन करिबार और नहीं और के आसीबार नहीं एबे जदि के आसीबार अछि यीशु आसीबार अछि यीशु आसीला परे आगा और क्या आसवाटा आसवे ख्रीष्टन को सामना रे भंड ख्रीष्ट ठिया ही परिबो नहीं तो ख्रीष्ट आसीबे आपण लोक मान को नहीं जिबे तापर भंड ख्रीष्ट आसीबो आ अत्यल्प समय मात्र जहांकर आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे तापर आ विलंब करिबे नहीं विलंब करिबे नहीं अति अल्प तो लिखा जाछि आउ विलंब करिबे नहीं से विलंब करिबे नहीं मोर प्रिय भाई बहन माने एटा मन रखियो आ विलंब किछि लोक कोन भाबुचंती बधे विलंब करिबे काहे की अनेक धारणा कोन बधे आउ टिके विलंब हेबो परि लागुछि बोला बेला के जण भाबुचंती तो आपण देखिबे द्वितीय पितर 3 पर्व तर 9 पद द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जे परि केतेक भाबंती मारे धीरे धीरे पढु हला समस्त सुनला बेला पढु धीरे धीरे आ हां विलंब बोली जे परि केतेक भाबंती हां समस्त भाबंती नहीं केतेक भाबुचंती कोन भाबुचंती विलंब बोली भाबुचंती कोन विलंब यीशु को आसीबार विलंब बोली जेपरि केतक भाबंती हां प्रभु आपना प्रतिज्ञा विषय रे से परि विलंब करंती नाही बाइबल रो परमेश्वर जे प्रतिज्ञा करंती से विलंब करंती नहीं से विलंब करंती नहीं तो किछि लोक भाबुछंती विलंब बोली ताको हम विलंब बोली कहि परबे ना कोन लेखा जे सेरा तापरे पढंतु किंतु जेपरि केही विनष्ट न होंती हां जेपरि केही विनष्ट न होंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती मन परिवर्तन करंती समस्ते मन परिवर्तन करंतु एटा से इच्छा करंती समस्ते जेपरि मन परिवर्तन करंती हां इच्छा करी से तुम मान को प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती से कौन अटंती खाली सतकी अपेक्षा करूचंती जो लोक माने परिवर्तन हुंतु कौन परिवर्तन मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं जाति परिवर्तन नहीं कौन परिवर्तन मन परिवर्तन करंतु एटा गोटे के इच्छा करचंती स्वर्ग जीवा पई प्रथम आवश्यकता कौन मन परिवर्तन सेतकी करंतु बोली से अपेक्षा करिसंती आउ किछि नै समस्त जेपरि मन परिवर्तन करंती एटा इच्छा करी से दीर्घ सहिष्णु होइछंती आसीबार और कारण किछि आउ किछि कारण नै
ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ମିସାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ପୁରା ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ମୋଟା ରୋଟା ନଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଥିଲା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିକି ସେ ଆସିବେ କୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମନରେ ଗୋଟେ କଣ ହବାର ଚିନ୍ତାଟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏତିକି କାମ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ କାହିଁକି ଏତେ ଧନ୍ଦା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଆଜିକାଲି ଗଦା ବସ୍ ପଡିଛି, ସେ ତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା, ଆମର ଭଳିଆ କାର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସାର୍ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଆସିବା, ଥରେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମର ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ କିଏ ଜାଣେ ବୋଲି ନାଇଁ, ଆସିକି ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ତ ସେୟା ଭାବୁଥିଲି, ଏଇ ଆରାମରେ ଥିବା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକା ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 6 ଦିନ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁରା କଷ୍ଟରେ ଯିବେ ଆସିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ଯେପରି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ, ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ଯେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଟିକେ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପରା ବୋଲା ଭଳିଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବ? ସେ ହର୍ନ ମାରିବ ଟିକେ, ନହେଲେ ବାହାର ଟିକେ ଡାକି ବସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଟିକେଟ କରିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବସ୍ ନିକଟକୁ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ପଇଗୁଡାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେ ଟିକଟ କରିଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, କଣ କରିବ? ବସ୍ ନିକଟକୁ ବସ୍ ଛାଡିବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ଜାହାଜ ବନାଇଲେ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବର୍ଷା ପୃଥିବୀରେ ହେଇନାହିଁ। ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଳପ୍ଲାବନ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଏ ତ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଳପ୍ଲାବନ ହବ। ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ବନାଉଛି, ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ନ ଆସିଲେ କଣ ଆସିବ? ଛେଳି ତ ଆସିବ। ସେଦିନ ସେ ଜାହାଜର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଆକା। ନହଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ କିରେ ବାବୁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ପଶୁ ମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ତୁମେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। କାଲିରୁ କଣ ହବ? ଜଳପ୍ଲାବନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଗରୁ ଟିକେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର କହିଥିବେ। କଣ ବୋଲି କହିଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଏଡେ ବଡ ଜାହାଜ ବନେଇଲି ମୁଇଁ, ଏ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଏଡେ ବଡ ଜାହାଜ ବନେଇ ପକେଇଲି ନା, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଉ ବୋଲି କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ଡେଲି 50ଟା ଲାଖ ଦୂତ ଟିକେ ପଠାଉ ପ୍ରଭୁ, ଏକଲା ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଏଡେ ବଡ ଜାହାଜ, ଏ ପୃଥିବୀ ଯାକର ପଶୁ ମାନେ ରହିବେ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହିବେ, ରହିବା ଜାଗା, ଖାଇବା ଜାଗା ସବୁ ଏକଲା ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଦୂତକୁ ପଠାଅ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେନି, ଏକଲା କଲେ। ଏବେ ଜାହାଜ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆମେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା। କହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜାହାଜ ବନାଇବା କାମ ତୋରଟା, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାଟା ମୋରଟା। ଜାହାଜ ବନାଇବୁ ତୁଇ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆସିଲେ ରେଡି, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଜାହାଜ ଭିତରକୁ, ଜାହାଜର ବାହାରେ ରକ୍ଷା
ଜାହାଜର ବାହାର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ରକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଛି? ଜାହାଜ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଭିତରେ ଆସ, ଡାକନ୍ତୁ। ବାହାରେ ପରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଆସି କାନ୍ଦବେ, ଏ ମାମୁଁ ନ ଖୋଲି ଦେ, ମାମୁଁ, ଏ ଦାଦା, ଏ କାକା, ଏ ବାବୁ ଟିକେ ଖୋଲ ରାଜା ବୋଲେ ଖୋଲି ମିଶା ଖୋଲି ବି ଦବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଟାଇମ ସରିଲା ପରେ ଖୋଲା ଖୋଲି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ତ ବନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଦିନ, ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିକି ହସି ପକାଉଥିଲେ। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେବ, ପୁଣି ଏ ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡେ ବଡ ପୃଥିବୀରେ 8 ଲୋକ ଛାଡ଼ିଲା କି ଆସୁ, ତାର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା କେହି ମଧ୍ୟ। ତାର ମାନେ କଣ? ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ। ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ କେତେ? ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ କମ, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଏବେ ଦୟାର ସମୟ, ଏବେ କିଛି କରିହବ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଦିନ ସୋଦମ ହମରାର ଲୋଟ ବାହାରି ପଡିଲେ, ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଖତମ। ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠୁ ପଳେଇବ, ତାପରେ ଜଗତ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ବାହାରେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆଗ ରକ୍ଷା ଅଛି। ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆଗ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁର ଏକ ସୁରକ୍ଷା, ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଶୀ କମ ଲୋକ ଯିବେ। ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାକି ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ବୁଝାଇ ପାରିବା। ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲା, ନହେଲେ 7-5ରେ ଗଲା। ସେ ବୁଝାଇବା କାମର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାମ ଆମର, ତାର ପାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇବା କାମ ଆମର, କାନ୍ଦବା କାମ ଆମର। ଜୀବ ତ ଜୀବନ ତ ଯିବ। ଲୋକ ଭାବିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। এই সময় ভিতরে আপনার জীবন সজাড়িবার সময়, এটা জীবন সজাড়িবার সময়। আমি যদি গাঁ কু যাচ্ছু 15 দিন পাই, গোটে গোটে সামান বাছি বাছি করে, কত না নাই, পেড়িরে সুটকেসে ভর্তি করুছু। ব্রশ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାନିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗତ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଦରକାର ସେ ଥିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ? ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଦରକାର ବିଷୟ ଥିବାର ଅଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଆଗମନ କରିବେ। ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ବାକି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ରହିଯିବ ଏଠି। ଆରେ କଣ ନେଇକରି ଯିବୁ ଆମେ? ନା ଶାଢୀ ନେଇକରି ଯିବୁ, ନା ସୁନା ନେଇକି ଯିବୁ, ନା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବୁ, ନା ଛେଳି ନେଇକି ଯିବୁ, ନା ହଳଦୀ ନେଇକରି ଯିବୁ, ନା ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇକରି, କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଦିନ ରାତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। ଏବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆସ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ସିଝାଇବାର ଅଛି ବୋଲୁଛୁ। ଆରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଆସ ବୋଲେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମହୁଲ କାଢବା ଟାଇମ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ମିଟିଂ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ପରେ କ୍ୟାନସଲ କଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସିଜନରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ମହୁଲ କାଢବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମିଟିଂ ଏ ସମୟରେ କରବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଲାଗି ପଡି ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ କରାଇଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହେଇଗଲା ତାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାନା ଦେଖାଇବାର ବାହାନା ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଯିବେ, ବାହାନା ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଯିବି। ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଯିବ ଯେ ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ? ଯଦି ଥିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବୋଲେ ଯିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି ଥିବାର? କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ? ଗାଇ ଗାଇ ସେ ପଳେଇଲା ସେ ବାପା। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ? ଏ ଜୀବନ ପାଣି ପଟକା ସମାନ।
ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେମିତି ଅଛି ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଦ୍ୱାର ସାନଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଏକା ଯିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଯେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଯେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ ବାହାରେ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 13-14 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 13 ଆଉ 14 ପଦ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ, ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ଅଳ୍ପ କେତେ? ଅଳ୍ପ। ସମୟ ବି ଅଳ୍ପ, ଯିବା ଲୋକ ବି ଅଳ୍ପ ହେଲା। ଯିବା ଲୋକ ବି ଅଳ୍ପ। ଜାହାଜ କେତେ ଦିନ ଧରି ବନେଇଲେ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଜାହାଜ ବନାଇ ନାହିଁ ହେଲା। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ କାମ ଚାଲିଛି, ବନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ ବୋଲିକିରି। କହିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡି? ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କୁହ, ସବୁ ଶୁଣିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିଲେ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଚାର କର। ଭଉଣୀ ତମର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ପାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗ୍ରୁପ ପଇସା କେବେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ବୋଲି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଅ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ପଠେଇ ବୁଲିକରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଆସେ, ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଠାରୁ ଆସେ। ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଅଖା ଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନେବାଟା ସହଜ, ନେବାଟା ସହଜ, ଦେବାଟା ସହଜ। ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଜୀବନ ପଳେଇବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁସ୍ଥତା ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ମରବୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ମରବୁ। ନାଇଁ, ଆମର 5 ମହଲା ଘର ଥିଲେ ବି ଛାଡି ଯିବୁ, କୁଡିଆ ଘର ବି ଛାଡିକି ଯିବୁ, ପାଟ ଶାଢୀ ବି ଛାଡି ଯିବୁ, ଲୁଗା ସୂତା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ଯିବୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଦାମିକା କାର ବି ଛାଡି ଯିବୁ, ଆଜି ଫଟା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ଯିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଯିବୁ ସେଇଟା ଆଗ ବଡ କଥା। ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବେ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁବିଧା। ଏବେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏବେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ପରେ ଏ 2 ଦିନ ସୁଖ ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଆସିଯିବେ। ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପରା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଥାଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ୟାନ୍ସର ହଠାତ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ତା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ତା ସବୁ ପଇସା ଖତମ କଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ ବୋଲି। ଏବେ ମଝିରେ ଆମର ଦେଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାଲିକ, ଜଣେ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାର ମାଲିକ ର ପୁଅ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗୋଟେ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ସେ ମରିଛି। ଆମର ପରା ଏମିତି
ବ୍ରାହ୍ମଣୀକାର ସାନ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ଭଳିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କୋଉଠି ସେ ବିଦେଶର ଗୋଟେ ଇଏରେ ସେ କେତେ କୋଟି 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 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ 5 ପଇସାର କାମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଆମ ଏ ପଇସା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରବ ନାହିଁ ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଯାଇ ଯାଇ ଜୀବନ ପଳାଉଛି ମାତ୍ର ପଇସା ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଆଜି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଭଲ କରିକି ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଜଗତର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ବାଇବଲ ତ କହୁଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନ କରୋନା ଟୀକା କଣ ପାଇଁ ନେଲୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନେଲୁ ଅଧା ଲୋକ ନେଇକରି ମଲେ ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ମଝିରେ ମଲେ ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ମରବାକୁ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏବେ ଆରି ଗୋଟେ ଟୀକା ଆସିଛି ପୁଣି ସେ କଣ କରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରୁଥିଲା ମାଙ୍କଡ ନହେଲେ ମୂଷା ତାଠି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବେ କାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କେ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ସେଦିନ ଆମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଯେ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ଅଛି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଭୋଟ ଦିଅ ଯେ କରି ବୁଲ ଆମକୁ ଚାଉଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ ଆମେ ଚାଉଳ କିଣି ଖାଇବୁ ଚାକିରି ଦେବେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଏବେ ଆମର ଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ପାଇଁ କେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ନେଇ କଥା ତୁ ବଡ ମୁଁ ସାନ ହିଂସା ଗୁଣ ହେଇ ମରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର କଣ କରିବାର ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଆଉ ସମୟ ଥିବ ପୁରା କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲେ କଣ କରିବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା ଅଧେ ବେଳେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ବୋଲେ କଣ କରିବେ 10ଟା ଭିତରେ ହଲ୍ ଭିତରେ ବସାଇ ଦେବେ 15 ମିନିଟ୍ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ପେପର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ପେପର ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ କଣ କରିବେ ଚେକ୍ କରିବେ ଠିକ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେବେ କଣ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ପଢ ବୋଲି କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ବସି ପଢିବ କୁକୁଟା ବୁଝୁଛି ତାପରେ 10ଟା ଅଧେରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଥିଲେ ବି ଲେଖିବ ନାହିଁ ସେ 15 ମିନିଟ୍ କଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପଢିବ ତାପରେ କଣ କରିବ ଲାଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଲେଖା ଲେଖି ନାଇଁ କଣ କରିବ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ଠିକ ରେ ଲେଖିଛି କି ନାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ ରେ ଅଛୁ ଆମର ଲେଖାପଢା ସରିଗଲାଣି ଆମର ପେପର ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଟା ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ସମୟଟା ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଜୀବନକୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଆଉ ଆଗକୁ ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବୋକା ନ ବନାଉ ନହେଲେ ମତେ ପ୍ରଚାର କରି ଜଣା ନାହିଁ କି 30-35 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଚାର କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ଜଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ ପ୍ରଚାର କରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ଅଛି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ କାରଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ହବ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସେ 10 କନ୍ୟା ଭିତରେ 10 ଜଣ ତ ଶୋଇଦେଲେ କୋଳାହଳର 5 ଜଣ ଉଠି ପଡିଲେ ବଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାପରେ 5ଟା କନ୍ୟା ତେଲ କିଣି ଆସିକରି ଏବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲ ଖୋଲ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ लो ବୋଲିକରି କିଏ
এটা দ্বার বন্ধ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱାର ତମେ ତେଲ ଆଣ କି କଣ ଆଣ ନାଇଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ତ ବନ୍ଦ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରେନରେ କବାଟ ଖୋଲା ଥାଉଛି, ପେଲି ଦିବାର ଯାଇ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ କଣ ହବ, ଏ ଟ୍ରେନରେ ଦେଖିବେ ସେ ଟ୍ରେନର ଦ୍ୱାର ନିଜେ ଖୋଲବ, ପଶିଗଲା ପରେ ନିଜେ ଆପଣ ଖୋଲବା ବନ୍ଦ କରବାଟା ଡେଞ୍ଜରଟା ସେଟା। କଣ ହବ, ସେ ନିଜେ ଖୋଲି ନିଜେ ବନ୍ଦ ହଉଥିବ, ଯୋଉଠି ଖୋଲବା କଥା ଖୋଲୁଛି, ବନ୍ଦ ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଖୋଲବା ବନ୍ଦ ହେବାଟା ନାହିଁ, ଏବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ପ୍ରବେଶ ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା କି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସତ ନା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବୁ ନା, ଖାଇବୁ। କାଲି ପହରଦିନ, କାଲି ନା କେବେ ଗୋଟେ ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ, ପହରଦିନ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଖାଇବାର ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ହେଲେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ବୋଲେ କୋଉ ଗ୍ରହଣ ତମକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ? ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯିବ ଦିବସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ? କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ଆମକୁ ଡରାଉଥିଲା। ସେ ଗ୍ରହଣ ବି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆରି, ବାକି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ଆରି ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ହେଲେ ତମର ଗ୍ରହଣ କିଛି କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବନାଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁର ସନ୍ତାନ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରି ପକାଇବ ଆମକୁ? ଏ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରି ପକାଇବ? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ଡରିବ? ଯେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ଡରବ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡରବୁ ନାହିଁ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବନାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡର ଆମକୁ କାହିଁକି? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଡର ଆମକୁ? ଆଗ ଥିଲୁ ସେମିତି, ଆଗ ଥିଲୁ ଆମେ, ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କଣ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ପାପରୁ ଫେରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା। ଆହୁରି ବଳକା ବିଷୟ ବି ଟେନସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଟେନସନ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବେକାରଟା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଆମେ କଣ କଲୁ, କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲା, ଆଣିଠାଲ କାମ ଦେବ, ଅମକ ଅସୁବିଧା ଯିବ, ସମକ ହେବ, ଏମିତି କହିଲାରୁ ବାହାରେ ନା ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 25, ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 25। ହଁ, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ହଁ, ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଏବେ ହୋଇଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭିକ ମାଗବାଟା দেখবে না, দেখবে কি নাই। ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଭିକ ମାଗବାଟା ଆମର କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ଆମର କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଆରେ ଭିକ ନାହିଁ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା ବାବୁ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ ବାବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା, ଏ ବାବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କେ ମାଗୁଛି କି? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ବାକି ସବୁ ନାଁରେ ଭିକ ମାଗବାଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମାଗିବ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମାଗିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାଁ ନେବା ଲୋକ ଭିକ ମାଗବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ପଡିବ ଅଛି? ଆମେ ଯୀଶୁର ନାଁ ଯେ ଧରିଦେଲା, ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। ଲେଖା ଅଛି କଣ ପଢନ୍ତୁ ସେଠି, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ତାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ତ ଦେଖିନୁ। ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଭିକାରୀ ଆସିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜଣେ ବି ନଥିବେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିକ ମାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ତାର ଜୀବନରୁ ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ।
କ୍ୟାନ୍ସେଲ ନାଇଁ କି କହୁଥିଲେ ପରା ଆମକୁ ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଥିଲା ନା ପଢିବାକୁ ଥିଲା ନା ଖାଇବାକୁ ଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏବେ କଣ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବେ ଆହୁରି କଣ ବୋଲି କହିବେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସ ତମକୁ ଚାଉଳ ଦେବୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସ ଆମେ ତମକୁ ଚାଉଳ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଦିନରୁ ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ବନ୍ଦ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ବୋଲି ଦଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ନାଇଁ କାହାକୁ ମାଗବାଟା ଆହୁରି ହାତ ପାତବାଟା ନାଇଁ ଆହୁରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେନସନ ସେଟା ନାହିଁ ଆମର ଟେନସନ ସେଟା ମୋର ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 31 ରୁ 33 ଟିକେ ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 31 ରୁ 33 ମାଇକରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା କିମ୍ବା କଣ ପିନ୍ଧିବା କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଖାଇବା କଣ ପିଇବା କଣ ଏଇଟା ତ ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ ଯେତିକି ଲୋକ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ନେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଣିକରି କଣ ବୋଲେରୋ କିଣିଲେ କି ମା ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣିକରି 10 ତୋଳା ସୁନା କିଣିଲେ କି କଣ କିଣିଲେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା କିଣିଲେ ଗୋଟେ କଣ ସାମାନ ହେଲେ କିଣିଥିଲେ ହେଲେ କାମ ହେଇଯାନ୍ତା କିଛି କାମ କୁ ନାହିଁ ଖାଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଲାଗେ କଣ ଖାଇବା କଣ ପିଇବା କିମ୍ବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ବିଜେପି ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ବିଜାତି ମାନେ ଯେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲିବୁ ନାଇଁ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଦରକାର ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଆମର କାମ କଣ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ କଣ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଦେବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ ବାସଗୃହ ଦରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ କଣ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଶେଷ ପଦ ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ କାଲି ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାଲି କି କେମିତି କରିବି କାଲି କି କଣ ହବ କାଲି କି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାତିରେ କଣ କରିବେ କାଲି କି କଣ ରାନ୍ଧିବି କାଲି ଉଠିବ କି ନା ଆଗ ଦେଖ ଖାଲି କି କଣ ଖାଲି ରଥ ପଛର କଥା ଉଠିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ କଥା ସତ ନାହିଁ କାଲିର କଥା କାଲି ନାହିଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ କାଲିର କଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇବା ଦରକାର ଆଜିର କଷ୍ଟ ତ 18-19 କାଲିର କଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ 20-21 ତ ସେଇଟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାର ଅଛି କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଅଛି ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି କି ପାପ କାମ କରି ମିଟିଂ ଆସି ହବ
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାଇଁ। ମଦ ପିଇ କରି ମିଟିଂ କୁ ଆସି ହବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକରି ଆସି ହବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ହେବ ନାହିଁ। ପାପ କାମ କରି ମିଟିଂ ଆସିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ କେମିତି କେତେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏକା ଜାଣିଛୁ, ହେଲା ନା? ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଯେ କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ସତ ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡଗୋଳ ହେଇଥିବେ 15 ଦିନ ଯାଏ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। ଶାଶୁ ବୋହୁ କଥା ହଉନଥିବେ ସେଟା ବି ଜଣା, ମାସ ମାସ ଶାଶୁ ବୋହୁ କଥା ହଉନଥିବେ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। କାରଣ କିଏ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ଦେଇଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି କହ ସେମିତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବାଇକରେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମିଶିକି ଯାଉଥିବେ, ରାତିରେ ସିନା ଖୁନ୍ଦା ମରାମରି ହଉଥିବେ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖୁନ୍ଦା ମରାମରି ଘରେ, ବାଇକରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯାଉଥିବେ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସତ ନା? ୱାର୍ସିପ ଟିମ୍ ମିଶିଗଲେ ତ ସବୁ ସାଧୁ ମାନେ। ପର କଥା ତାଙ୍କର ମା ମନ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଝିଅ ନା କିଏ ବୋଲିକରି। ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାଧୁ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ଆସି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବସିବା ଅଛି। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। ହଁ ଅଛି, 80 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚିବି ମୁଇଁ, ଏବେ ତ ମତେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ମତେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ମତେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ ଅଛି ନାଇଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଅଲଗା କଥା। ଲେଖାପଢା କରି ଆଣିଥାନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, 80 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପଛେ, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ ନାଇଁ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବା, ବେଶୀ ଅଭିନୟ କରିବାର, ବେଶୀ ଅଭିନୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛୁ। এই অবস্থাରେ ତ ଆସି ଯାଇଛୁ, ଏ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଅଣ୍ଟା ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ପେଟ ବଥା, ଦାନ୍ତ ବଥା, ଆଖି ବଥା, ଏ ବଥା ସତାରେ ଆମର ତ ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଏ ପିଲା ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ଦେବା ଅଛି, ଝିଅକୁ ରାନ୍ଧି ଦେବା ଅଛି, ଏ ପୁଅ ହଗଲେ ଫିଙ୍ଗବାର ଅଛି, ଏ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଅଧା, আর କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢୀ ମାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ହଇ ମା ତୁମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? କୋଉଠି ବାବୁ ମତେ ଟାଇମ ହେଲେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କଣ କରୁଛ ମା? ଏ ବାବୁ କେତେ କାମ, ମତେ କେତେ କାମ। ମୁଁ କହିଲି କି କାମ ଅଛି ମା? ବାବୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗାଈ ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଅଛି ବାବୁ, ଛେଳି ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବି, ପରେ କୁକୁଡ଼ା ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବି, ପରେ 2ଟା ନାତି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସବୁ ଉଠିବେ ସେମାନେ ହଗଲାଟା। ମୁଁ କହିଲି ବାରେ ବୁଢୀ, তুই ହଗବାକୁ ଫିଙ୍ଗବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆଜି ତତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ଗାଈ ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବ, ଛେଳି ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବ, କୁକୁଡ଼ା ହଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗବ, ନାତି ହଗଲାଟା କଣ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଲି ରାନ୍ଧବା ଜୀବନ ତମର, ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ମରିଯିବେ ଆମର, ଖାଲି ରନ୍ଧା ବଢା। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆସିବେନି, ଆସିବେ କି? ରାନ୍ଧବାର ଅଛି, ଆସିବେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ କି? ଏ ମିଟିଂ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିବ, ଗଛ ତଳେ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଥିବ ସେଠି ବସିଥିବେ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର ପିଲାମାନେ କମ ଟାକି ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଘର ମନେ ପଡେ, ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବେ। ମା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ, ହେଲା? ଟିଫିନ ବକ୍ସ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ସିରେ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେକ୍ସିରେ ଟିକେ ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଫେଜ ଦେଇଦବ, ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ, ବାବୁ ଏଟା ନେଇକି ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିକରି ଖାଇବୁ, ଆରେ ଏ ପଟି ଦେଇଛି ପକାଇ କରି ଶୋଇବୁ, ଏ ପାଣି ପିଇବୁ, ଏ ଢାଳ ଧରିଥିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ, ଆରେ ଘରେ ଆଇବୁ ନାଇଁ। ସେଇ କାମରେ ଏକା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆରେ ଆମର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ଟାଇମ ଆସିଛି, ଏଟା ଖେଳିବା ଟାଇମ ନାହିଁ। ଏଟା ଖେଳିବା ଟାଇମ କି? ଆମର ବୁଢୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗାଟା। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିଭି ଏକା ଦେଖିପାରିବି ଆଉ ଟିଭି ଏକା ଶୁଣି ପାରିବ। ସେଇଠି ତ ଦିନ ରାତି ବସିଥିବ, ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟା ବଥା, ପିଠି ବଥା, ଗୋଡ ବଥା ବୋଲି ପୁରା ବିଲ ବାଡି ସବୁ ବୁଲି ପକାଇବ, କାମ କରି କରି ବୁଲିବ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ନାଇଁ। କଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ?
ଆମର ଜୀବନ ପୁରା ଜଗତ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ 70-80 ବର୍ଷ ଯଦି ଭଲରେ ଜୀବନ କାଟିଲୁ ରେ ବାପୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଜୀବନ ତ ପଳେଇଲାଣି। ଗଲା କି ନାଇଁ? ଅଧା ଜୀବନ ଝଗଡା ହେଇକରି, ମଦ ପିଇ କରି, ପୁଡିଆ ଖାଇକରି, ଯାତ୍ରା ବୁଲିକରି ଅଧା ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଜି ସେ ହୋଲି ଖେଳ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲଗାଇ ବୁଲୁଥିବେ ସେ ହୋଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହୋଲି ଲଗାଇଲେ କଣ ହବ? ଭିତରେ ତ ସଫା, ବାହାରେ ଭିତରେ ସଫା। ଭିତରେ ସଫା ଥିଲେ ତ ବାହାରେ ବି ସଫା ଥିବ କି ନାଇଁ? ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳ କାହିଁକି ବୋଲି କରି, ଏମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଶ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି କାହାଣୀଟା ଅଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଭଉଣୀ ହେବେ କଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ହୋଲିକା। ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। এইটা ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ କରି, ରଙ୍ଗ ବୋଳି କରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲାଇଥିଲେ ଅପଦସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଏ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ଡିସାଇଡ କଲେ କଣ, ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ହୀନସ୍ତା କରିଛ, ତମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ଆମେ ହୀନସ୍ତା କରୁ ବୋଲି ଆଜି ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଲଗାଇ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାରିଥିଲେ, ରଙ୍ଗ ବୋଳି ରାଜା ବୁଲାଇଥିଲା, ଏବେ ଆମର ଲୋକ ରଙ୍ଗ ବୋଳ ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବୋଳି କେଟା ବୁଲୁଥିବେ। ଆଉ କେଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମର ଘର ମାନଙ୍କର ଚଲାଉଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଚିତ୍ର। କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରାରେ ପଳେଇଥିବେ। କୋଉଠି ଆସିଛ ଭଉଣୀ? ହେଠି ପୁରା କୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କୁଲା ବାକିଟି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଠି ଯାତ୍ରା ମିଳୁଛି ତତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାକି ଜାଗାରେ ଝାଡୁ ମିଳୁନାହିଁ କିଛି, ଯାତ୍ରା ଝାଡୁ ମିଳିବ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଝାଡୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହେଠି ଆଜ୍ଞା କୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ଖୋଜାରି କରି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାହାନା ବନାଇ ବନାଇ କରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା? କେତେ ଦିନ ଆହୁରି? ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଟିକେ ବସି ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ଜଗତ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବେ, ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ନୋହ କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ? ନୋହ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବ ସେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହବ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଏବେ ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ, ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ପଛରେ ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ। କେତେଟା ବିଷୟର? ସମସ୍ତ ବିଷୟର। ସବୁର ଖେଳ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଏବେ ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଖାଲି କଥା କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉଛି କଣ ବୋଲିକି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ବନ୍ଧୁ। କୁ ବନ୍ଧୁକୁ କହୁଛ ତମେ? ନିଜକୁ କୁହ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ମୋହମାୟା ପଛରେ ବୁଲବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ପାପ ପଛରେ ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦତା ପଛରେ ଯିବା ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି। ଆଗମନ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ, এটা ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ କେବେ ପଢିଥିବେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ବାଇବଲ ପଢି ନାହିଁ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗା ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିବ, କେହି ନଥିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ବାକିଟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେନ ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କଣ କହିବ ତୁମେ? ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟଟା, ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ।
ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିଲା ଲୋକ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବେ କି? ଚଳେଇବେ? କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜଣା ବି ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆଗକୁ ଦେଖ ଆହୁରି କଣ କଣ ହବ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା। ଏଟା ଭାରତ ବୋଲି କହୁନି, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଦିନ ରାତି ବମ୍ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖତମ, ଧୂଳି ହେଇଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ କଲୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁକୁ ମାରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହରର ପଶୁକୁ କିଏ ମାରିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବେ, ସିଂହ ନାହିଁ, ଅଛି କି ବାଘ ନାହିଁ, ଭାଲୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରାମରେ ଚାଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ନା ଆମର ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମର ମା ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଆମର ବୋଉ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ଛୋଟ ପାପ, ବଡ ପାପ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ଛୋଟ ପାପ, ଛୋଟ ପାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସାନ ମୂଷାଟା ପଶିବ, ସାନ ମୂଷା, ସାନଟା ଛାଡି ଦିଅ ତ, କଣ କରିବ? ପୁରା ଘରର ସବୁ ଲୁଗା ପଟା ବେଗ ଆଉ ଯେତିକି ସାମାନ ପତ୍ର କାଟି କରି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ଦେଇଥିବ। ତାକୁ ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ହେବ, ବଡ ମୂଷା ଧରା ପଡିବ, ସାନ ମୂଷା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂଷା ଧରା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାନ ମୂଷା ପଶି ଦେଇଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ଧରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୂଷା କି ସେ ଯଦି ଥିଲା ବେଳେ ତା ପତ୍ରରେ ବଳକା ମୂଷା ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଡବା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। କେତେବେଳେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ କିଚେନ ରେ, କେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ରେ, କେତେବେଳେ ବେଡରୁମ ରେ, କେତେବେଳେ ଖଟ ତଳେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି, ସବୁ ଖତ କରିଦେବେ। ତାପରେ କିଛି କରିହବନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାନ ସାନ ପାପ ଗୁଡାକ ଥିବ। ସାନ ସାନ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପାରିବନି। ଏବେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାପ ଯଦି ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ କଣ ଲାଗିବ? ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ପାପ କରିବୁ ପାପ ପରି ଲାଗିବ। ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ପାପ ପରି ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି। ଭଉଣୀ ମାନେ, ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷର ବାଇକରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, କଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ମୁହଁ ଘୁରାଇବ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ନିର୍ଲଜ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ ସେ। ହଁ ସତ ନା ନାଇଁ? ଏ ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ କେତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇବ, ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ପାଲକ ଆଗରେ ମତେ ଠିଆ করে, କଣ ଲାଗେ କରିବ ସେ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତାର ପାପ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହେବେ, ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ମା ସାମ୍ନା ଡାକା। ହଁ, ମା ଯଦି ପଚାରିବ କିଏ লো ବୋଲେ, ମା ପଚାରିବ କିଏ লো ବୋଲେ କଣ କରିବ? ବାରେ ମା ଯଦି ବେଶୀ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ମା ହେଇଛୁ, ମା ଭଳିଆ ଥା, ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ ଗୋ ବୋଲି ମାକୁ ଡରଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ତ କହି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। 5 ପଇସା କମାଣି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟିର ଫୁଟାଣିଆ କାହିଁ ମାନଙ୍କୁ କେବେ କମାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗା? ଏଟା କାହିଁକି ରାନ୍ଧିଲୁ, ଏଟା ଆମେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମତେ ଅମୁକ କିଣିଦେ। ଏବେ ହଳଦୀ ବିକ୍ରି ହବ କି ନାହିଁ? ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ କିଣାଇବି ବୋଲି। ହଳଦୀ ବିକିଲେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବ, ତାପରେ ବେଶୀ ଲାଭ ହେଲେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବ। ସେ ବାଇକ୍ ବି କେମିତି ବାଇକ୍? ତା ଛଡା କିଏ ବସି ପାରିବ? ସେ ବାଇକରେ ବସି ହବ କି? ଯୋଉ ରକମର ବାଇକ୍ ଟା ସେଟା, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଏଟା ଥିବ, ଯେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବ, ତଳେ ବସିଥିବ, ପଛଟା ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥିବ। ମା ମାନେ ସେମିତି ବାଇକରେ ଯଦି ବସିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବସିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାପରେ ବସିବ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଯାଉଥିବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଲଗାଟି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଦରବାରଟା କିଛି ନଥିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେଣି, ଯେ ପଡିଲା ସେ ଗଲା। ଆଗ ପଚାରିଲେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ଗଲେ। ଏବେ ପୁରା ଗୋଟେ ବାଇକରେ ପଡିଲେ, 3ଟା ଛୁଆ ପଡିଲେ, 3ଟା ଯାକ ମରିଗଲେ। କଣ କରିବ?
ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହଉଛି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ବାପା କୁ ଡର, ନା ମା କୁ ଡର, ନା କାହାକୁ ଡର, ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଡରୁଥିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଡରବା ଅଛି। ମା କରେ, ମା କୁ ନାଲି ଆଖି, ବାହାରେ ବା କଣ କରିବା ଏଇଟା? ଆମେ କାହାର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ଏବେ କରିପାରିବେ, ଜୀବନ ସଜାଡି ପାରିବେ, ପାପ ଛାଡି ପାରିବେ, ମନ୍ଦ ତର ଫେରି ପାରିବେ, ତାପରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ଅଛି, ଆଗମନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ। ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାର ବିଚାର କରିବେ? ମୃତ ଲୋକର ବିଚାର କରିବେ, ଜୀବିତ ଲୋକର ବିଚାର କରିବେ, ଉଭୟର ବିଚାର କରିବେ। କିଏ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଯୀଶୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗାଳି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ଗାଳି, କାରଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଏବେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିବା ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା। ଆସିଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି କହିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ଖେଳି ଥାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବେ, ସବୁ ବୁଝିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବେ ବୋଲି ନିଜେ ଠକେଇ ଯିବେ। କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଉ ନିଜେ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। କି ପାସ୍? ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ତା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ସେ ପୁଅ ଜାଣିଦେଲା। ଏବେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବ କଣ? ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବାହାରି ପାରିବନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ମୂଷା ସବୁଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଧରବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବେ। ଏ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘି ଭିତରେ ପଳେଇବ, ତାପରେ ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଶୈତାନ ସେମିତି ଆକା କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ, ଆଜିକାଲି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଶୁଖୁଆ ମିଳୁନି। କିଏ ଲୋକ ମୂଷାକୁ ଶୁଖୁଆ ଖୁଆଇବ? ମୂଷାକୁ କିଏ ଶୁଖୁଆ ଦେବ? ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପୁଡେଇ କରି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଏ ମୂଷାକୁ କିଏ ଦେବ? ସେ ଶୁଖୁଆର ଆଶାରେ କିଏ କରିବ? ଏ ମୂଷା ଭିତରେ ଯାଇକରି ମରିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପର ଲାଳସାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପର ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଖାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଛୋଟ ପାପ ବି ହେଇପାରେ। ପାପ ତ ପାପ ନା ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ ପାପ କିଛି ନାହିଁ, ପାପ ତ ପାପ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 2-3ଟା ପଦ ପଢିବା। ମାନେ 1 Corinthians 6 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦ। 1 Corinthians 6 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମକୁ କିଏ ବୋକା ନ ବନାଉ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ କାହାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୋଜା ଖାଇବାଟା, ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ତାପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପାରଦାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀପତାଚାରୀ, ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ, କି ଚୋର। ଦେଖ, ଏଡେ ବଡ ବଡ ପାପ ଭିତରେ ଚୋର ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପାପ ବଡ ହଉ କି ସାନ, କି ଚୋର ବୋଲେ କଣ? ଚୋର? ତେନ୍ତୁଳି ଚୋର। କାରଣ ବାଡିରେ ତେନ୍ତୁଳି ହେଇଥିବ, ଘରେ କେ ନାହାନ୍ତି,
ଧରିକରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟିରେ, ସେଟା ବି ଚୋର। କୋଉ ମିଟିଂରେ ଯିବ କାହାର ଜୁତା ଧରିକି ଚୋରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଚୋର। କାହାର ଘରେ ଯିବ ଚାର୍ଜର ଧରିକରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କାହାର ଘରେ ଯିବ ଦେଖିବ ଭଲ ଗିନା ଧରିକରି, ଚୋର ତ। ଚୋର ଚୋର ବୋଲେ ଖାଲି ସେ ବଡ ବଡ ଚୋର ନାହିଁ, ଚୋର। ତାପରେ ଧନ ଲୋଭୀ। ଧନ ଲୋଭୀ। ଆଜି ଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ କେତେ ଲାଖ ପକାଇବ ଜଣା ପଡିବ ନାଇଁ କି? ସତ ନା ନାଇଁ? ସାନ ନୋଟ କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବଡ ନୋଟ କାହାକୁ? ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ, ଏଇଠି ସେଠି ଖଜା ଲଡୁ କିଣି ଖାଇବାଟା ମାନେ ଏଠି ଦାନ ଯେତିକି ହେବ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ସେବନ ଧରିକରି ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ହୋଲି ପର ଦିନରେ କାହିଁକି ବିକବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ? ହୋଲି ମାନିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ଇଟି କମ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଧିକ ଧନ ଲୋଭୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦୂର ହବ? ଦେଲେ ଆକା ଦୂର ହବ। ଦିଅ ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଦେଇ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ପାଇ ଜାଣିନୁ। ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅଭାବ ଅଭାବ। ଏବେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଆଣିଛୁ, ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଆଣିବାର ବାକି ଅଛି। ପରେ ସବୁ ଋଣ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଥିବ? ଭଉଣୀ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି। କଣଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ଚେଇନ ନଥିବ, ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଚେଇନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯାଇକି ଅଛି, କୁଲି କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆରି ଋଣ ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛି। ଆଉ ତମର ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି? ଖେରୋଡରେ ଆଜ୍ଞା, ତମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତମର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଆଉ ତମର ଆଜ୍ଞା ସୁରାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଫୋନ କରି କହୁଛି, ହେଲୋ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ତତେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଟିକେ ଆସିବି। আসবা দরকার নাই, ফোনে কথা হচ্ছে পুরো ସବୁବେଳେ। আরে কোন দেখবা খাইব, সিধা পয়সা পঠাও, বুধবার দিন পয়সা পঠাও। সে কবে হেটিল পুଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଆଇବି କି? ସବୁଦିନ ପୁରା ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ହଉଛ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛ, ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବା ଦରକାର। ଆସିବ ନାହିଁ ସେ, ଖାଲି ଋଣ ସୁଝିବି ବୋଲି ସିଆଡେ ମରିଯିବ ନା ଆସିବ? କଣ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଆମର? ଯାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ ତାକୁ କିଛି ଧରା ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଥିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠି ଥିବ, ସବୁଠି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ। ନହେଲେ ଆମେ ପାଳକ ମାନେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧନୀ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କର ପକେଟ ମନି ସପ୍ତାହ କର ତାଇରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା ଲୋକ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, 2,000 ପାଇବା ଲୋକ ଅଣ୍ଟୁଛି। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଉଧାର ମାଗବାକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶି ନଥାନ୍ତେ। ଏଟା ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଫେରିବାର ରାସ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭ, ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମତୁଆଳ। ମତୁଆଳ। ଧୀରେ କହୁଛି, ଏଟା ପାଟି କରି କହିଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ବାକି ସବୁ ପାଟି କରି କହୁଛି, ମତୁଆଳକୁ ଧୀରେ, ମତୁଆଳକୁ ପାଟି କରି ପଡ। ମତୁଆଳ। ଏଇଟା ଏମିତି ପଢବା ଅଛି। ବାକି ସବୁ ବଢିଆ ପାଟି କରି ପଡୁଛି, ଏ ମତୁଆଳକୁ ଧୀରେ। ଏ ମତାମତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମତୁଆଳ। ସେ ଇଂଲିଶ ମଦ ପିଉ କି ଓଡିଆ ମଦ ପିଉ କି ଦେଶୀ ମଦ ପିଉ, ମତୁଆଳ ମତୁଆଳ। ସତ ନା ନାଇଁ? ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀଟା ପିଇଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ ପିଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା ତମର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବ ସେ ଦେଶୀ ପିଇଥିବ। ଯଦି ମଝିରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ କହୁଥିବ, ନନସେନ୍ସ କହୁଥିବ, ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ କଣ ପିଇଛି? ଇଂଲିଶ ପିଇଥିବ। ଇଂଲିଶ ଯଦି ପିଇଥିବ 2 ପଦ ଇଂଲିଶ କହିବ, ଯଦି ଦେଶୀ ପିଇଥିବ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ। ସେଠୁ ଜାଣିବେ ସେ ଦେଶୀ ପିଇଛି କି ପିଇବାଟା ପିଇବେ। ଆଉ କେତେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ନଥିଲେ ଟେନସନ ହେଇଯିବେ। ସତ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଛାଡୁ ବୋଲି କରି। କାହିଁକି? ସେ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଲେ ତାର ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢବାକୁ ସୁବିଧା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଥିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ସେ କଣ କରିବ, ମଦ ପିଇ କରି ପିଟିବ, ସେଦିନ ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଟିକେ ଛାଡି, ମଦ ଖାଇକି ଛାଡନ୍ତୁ। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା?
ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଇସା ନଥିଲେ ପଇସା ଆଣିଦେବେ, ହେଠି ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା ପିଇବ ହେଲା, ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ, 50 ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ, 50 ଟଙ୍କା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପଡିଲୁ? ଯୋଉଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ସେଦିନ ମଦ ପିଇବାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ମଦ ଡେଲି ଜଣେ କେତେ ପିଇବ? 200 ଟଙ୍କା ପିଇବ ନା ନାଇଁ? 200 ଟଙ୍କାର ମଦ ହେଲେ ମାସରେ କେତେ ହେଲା? 6000 ଟଙ୍କାର ମଦ, 50 ଟଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆ, ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? 1500 ଟଙ୍କା, ମାନେ 7500 ଟଙ୍କା ତ ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ରଗା ବଚିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବଚିଗଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଛି, ଭଲରେ ଖାଅ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଅ, ଏକଲା ମଦ ପିଇବ, ଘର ଯାକ ପିଟିବା କାହିଁକି ଆସିବ? এটা ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମେସେଜ ମଝିରେ ମଦ ପୁଡ଼ିଆ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲେଖା ହେବା କଥା ମଦ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁଡ଼ିଆ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମର ଗାଁରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଋଣ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମର ଗାଁରେ କେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯୋଉଦିନ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ହେଲା। ସେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନା ଅଛି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ କହିବେ ହଇଲ ସେଥିରୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଲ, ଜାଣ ତ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର। ସେ ଦୋକାନ ବାଲି କହିବ ଏ ତମେ ତ ଚିକ୍ ନଉଛ ପରା, ତମେ ଡବ୍ ନଉଛ, ଆଜି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କାହିଁକି ନାହିଁ? ମାମି ତ କହିଛି, କାହିଁକି ଲ ଆଜି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ଲ, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେବାର ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ 15-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଋଣ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ଭଉଣୀ ମତେ ଡାକି ଗାଳି କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ, ଆମେ ସବୁ ଋଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରି ପାରୁଛି ନା ରହି ପାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମତୁଆଳ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି ମାନିକର କହିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ରାଜା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ପିଉଥିଲେ ରାଜା, ମୁଁ ତ ପିଉନଥିଲି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲ ରାଣୀ, ତୁ ପିଉନଥିଲୁ ଯେ ଆମଲେଟ କେ ବନାଇ ଦେଉଥିଲା? ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ବନେଇ ଦଉଥିଲା? ମଟନ କୁଷା କିଏ ବନେଇ ଦଉଥିଲା? ମୁଁ। ଚିକେନ କୁଷା ମୁଁ, ଆରେ ମାଛ କୁଷା ସବୁ ଶାଗ ତ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ତ ବନେଇ ଦେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏବେ ଖାଲି ସେ ବିଚାର ପାଣି ପିଇ ନରକକୁ ଯିବ, ତାର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଗ୍ଲାସ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀର ପକେଟ ପୁଡ଼ିଆ ବାହାରିବ, ଆପଣ ମାନେ କାଢିକି ଦେବେ କି ନାଇଁ? ନେଇକରି ହେଠି ମୋ ପାଶି ଯାଇଥିଲ ଗୋଟେ ବୋଧେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ। ଆମେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ କି ମତୁଆଳ, ତାପରେ ନିନ୍ଦକ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ଥିବ, ଯଦି ଲୋଭ ଥିବ, ମଦୁଆ ହେଇନଥିବ, ଲୋଭ ଥିବ, ମଦୁଆ ହେଇନଥିବ, ଲୋଭୀ ହେଇନଥିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ପରଦେବ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବ, କିଛି ନଥିବ, କଣ କରିଥିବ? ସେ ନିନ୍ଦକ ହେଇଥିବ। କାହାର ନିନ୍ଦା ହେଲା? ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ତ କଥା କହିଲେ ନିନ୍ଦା। ଆଜିକାଲି ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କାହା ଘରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋନ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ଶୁଣିଲୁ କିଲୋ ତାଙ୍କର ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତମ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ସେଟା ଆଗ ତମେ ଦେଖ, ତା ଘର କଥା କଣ ନିନ୍ଦା? ତ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ସାବଧାନ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା ଠିକ ଅଛି, ଆରାଧନା ଠିକ ଅଛି, ଦଶମାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ ନାହିଁ? ଏ ନିନ୍ଦା ଗୋଟେ ମରିଗଲା ମଣିଷ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୁଣିବାକୁ କାନକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ପର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ, ଟିକେ କଥା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ନେବ? ତ ଯଦି ଜୀବନରେ ଏ ସାନ ବଡ ବଡ ପାପ ଛାଡିଦେଲୁଣି,
ଏବେ ସାନ ପାପ। ବଡ ମୂଷା ତ ମରିଗଲା, ଏ ଚୁଟିଆ ମୂଷା ରହିଯାଇଛି ଘରେ, ସାନଟା ଆମର ସବୁ ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପାପ ଥିବ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି କାଢି ମାରୁଛି। ଆଉ ଲିଷ୍ଟ କହିବି କି, କହିକି ସାରିବି, ସେତିକି କହିଲା ପରେ ସାରିଦେବା, ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବା। ଗାଲାତିଆ 5 ପର୍ବ 19-21। ଗାଲାତିଆ 5। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। ବ୍ୟଭିଚାର, ଏଠି ବି ବ୍ୟଭିଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, ଅଶୁଚିତା, କାମକୁତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, କଣ କଣ ଶତ୍ରୁତା। ଶତ୍ରୁତା। ଯଦି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଆଜି ଏକା କ୍ଷମା ମାଗିଦେବାର ଅଛି। ଶତ୍ରୁତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଶତ୍ରୁତା କ୍ଷମା ମାଗିଦେବ ଯାଇକି କହିବ, ଏଲୋ ଦିଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ରେ, ତୁ କଲେ କର ନ କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ମୋର କାମ ଚିହ୍ନିଗଲା କଥା। ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ବୋହୂ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ପଡୋଶୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା। ଶତ୍ରୁତା। ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗବାକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯିବେ, ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଥିବ ସେଠି, ଯାହା ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ପଠାଇଦେବେ, ଚୁପେଇ ଦେଇଥିବେ, ସେତିକି ବାସ୍। ସେ ନମସ୍କାର ବୋଲେ କଣ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋଲେ ବେଟା ନାଇଁ କିଛି ହାତ ଯୋଡବା ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଚିହ୍ନର କେତେଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ, ତୁମର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତ ସେ ହାତ ଯୋଡି ପଠାଇଦେବେ, ବାଧ୍ୟରେ ସେ ବି ପଠାଇଦେବ, ଗୋଟେ ପଠାଇବ ନା ନାହିଁ। ତ ସରି ବୋଲି ବି ଲେଖବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଲ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ତ ସେମିତି ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛି, ରାତିରେ 2ଟା ବେଳେ ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ରାତି 2ଟାରେ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୋବାଇଲ କାଢି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ଅନଲାଇନରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅନଲାଇନରେ ଅଛି। ତାକୁ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇଦେଲି, ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ତ 2ଟା ନମସ୍କାର ପରେ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ପଠାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି ରାଜା, ହାଲେଲୁୟା, ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବି 2ଟା ନମସ୍କାର। କାରଣ ତାଳି ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ବାଜିବ, ବାଜିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରି ବୋଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରି ମାନେ କଣ, ସରି ମାନେ କଣ, କ୍ଷମା ନାହିଁ, ସରି ବୋଲେ ସରିଗଲା ବୋଲିବାଟା। ସରିର ଅରିଜିନାଲ ଅର୍ଥ କଣ, ସରିଗଲା ବୋଲିବାଟା। ସରି ବୋଲେ କହିଲେ ସରିଗଲା, ତ ସରି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁତା। ଯଦି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଶତ୍ରୁତା, ତାପରେ ବିବାଦ, ବିବାଦ, ଦ୍ବେଷ, ଦ୍ବେଷ, କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ, ରଙ୍ଗରସ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେମାନେ ଏହି କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ହେଲା, ଆମେରିକାକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ଯାଇପାରିବେ, କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ, ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ବିବାଦ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଅଛି। କ୍ରୋଧ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିବେ, ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ରାନ୍ଧିଥିବେ, ପିଆଜ ପୋଡି ଯାଇଥିବ, ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଲୁଣ, କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ, ଏଟା କ୍ରୋଧ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଅଛି ସାବଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ବଡ ପାପ ନାହିଁ, ଏ ପାପ ଗୁଡାକ ମାମୁଲି ପାପ, ଆମେ ଗଣୁ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଅଛି ଏମିତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ କେତେ ସମୟ ରଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫିସିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 26 ପଦ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ, ତାମାନେ କଣ, ତାମାନେ କଣ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ହେବ। ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ହେବ ନା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରବା ଯେ କ୍ରୋଧ କରବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କରି ଝଗଡା ହବ, ହେଲା, ଭଲ କରି ଝଗଡା ହବ, ପରେ ଝଗଡା ପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇଦବ, ପାଉଡର ଟିକେ ଲଗାଇଦବ, লিপস্টিক লগাই দেব, কইব চাল ম টিকে ব্রাহ্মণী গাড়ে ଯିବା, ଜଳଖିଆ ଖାଇକରି
এটা হচ্ছে ক্রোধ। এতকে একা ক্রোধ থিবা আছে। শাশুর সহিত ঝগড়া হব, ভাল করে ঝগড়া হব শাশুর সহিত, তারপরে কবে মা চা বনাইবি কি মা, চা বনা মা, বাবুকে ফোন করে পকুড়ি টিকে আনো, শাশু বউ মিশব পকুড়ি, এতকে একা ঝগড়া হব। বেশি ঝগড়া লম্বাই নথিব আହୁରି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ବି ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ଝିଅ ମାନେ ମା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇ ପଳେଇଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମଲା ପରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବେ। କଣ ଶାଶୁ ମରିଗଲେ କ୍ଷମା ମାଗବାକୁ ଯିବି କି ମୁଁ? ମୋର ଭାଇ ମରିଗଲେ କବର ଫଟା ଯେ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ନାଇଁ, କବରରେ କ୍ଷମା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ ହେଇଛି, କିଛି ବି ପାପ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ। ଆଜି ଏଇଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ଗଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି, ଗଲେ ତାକୁ ସରି ବୋଲି କହିବା ଅଛି, ଶାଶୁ ମାକୁ ସରି ବୋଲି କହିବା ଅଛି, ତେବେ ସିନା ହବ। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତେ ଗିର୍ଜା, ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ, ଶାଶୁ ସହିତ କଥା ହଉନଥିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ବୋଉ ସହିତ କଥା। ଏବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର 40 ଦିନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ମାଂସ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ତେଲ ଛାଡି ଦେଇଛି, କିଏ ଦାଢି ଛାଡି ଦେଇଛି। ଛାଡିଲେ ଛାଡ, ନହେଲେ ନାଇଁ, ପାପ ଛାଡ। ତେଲ ଛାଡିଲେ କଣ ହବ? ତେଲ ଛାଡି କଣ ହବ? ଦାଢି ଛାଡିଲେ କଣ ହବ? ଛାଡିବ ଯଦି ପାପ ଛାଡ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ଆଗମନ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ପାପକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ବଡ ପାପ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଜିନିଷ ତମ ଘରେ ଅଛି, ଯାଇ ଫେରେଇ ଦେବ ସେଟା। ପର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ପର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ପରର ଗିନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗିନାଟା ତାଙ୍କ, ତମର ଘରେ ଗିନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଚଟୁଲ ଏତେ ବଢିଆ ଚଟୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ପୁନ ନାହିଁ, କେତେ ବଢିଆ ସ୍ପୁନ, ସାନଟା ଏତେ ବଢିଆ ସ୍ପୁନ ସେଟା। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଲୋଭ କରବନି, ଫେରେଇ ଦେବ, ଯେତେ ପ୍ରେମ ହେଇଥିବ ରଖବାର ନାହିଁ ସେଟା। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଲୋକ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ। ପର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ବାଇକରେ ଗଲା ବେଳକୁ କଣଟା ସେଟା? ଲୋଭ। କାରଣ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ, କାରଣ ଗାଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ। ଲୋଭ ଲାଗୁଛି କି ନା ନାଇଁ? କାରଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ସେ ଛୁଆକୁ ବି ଲୋଭ କରୁଛୁ। ମତେ ଏମିତି ଛୁଆ ଯଦି ଥାନ୍ତା ବୋଲେ, ମୋଟା କାଳିଆ ମୁହାଁ ମଇଁଷି ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମଠାକୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବାକିର ଛୁଆ ହେଲେ ନାଇଁ, ମୋର ଛୁଆ ମୋର ଛୁଆ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଘର ମୋର ଘର, ମୋର ଜିନିଷ ମୋର ଜିନିଷ, ମୋର ଥାଳି ମୋର ଥାଳି, ମୋର ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବାର ଅଛି। ପରର ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିବ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆଟା ବୋଲିକି କହିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା। ବରବଟା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଲୁଚି କରି ନାହିଁ କି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖୁଛ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ପର୍ବତ ତଳେ ବସି ଦେଖୁଛି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ତ ପାସୱାର୍ଡ ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣା କି? 4ଟା ପାସୱାର୍ଡ ପକାଇଛୁ, କେମିତି କରୁଛି କେମିତି କରୁଛି କେମିତି କରୁଛି, କେ ନମ୍ବର ପକାଇଛି, ଖୋଲି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭାବୁଛି ମୋଟା କିଏ ବି ଜାଣି, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଅଛି, ଫେରି ଆସ। ଫେରିବାର ସମୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ଗତି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ଡାକରା ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ପାପରେ ରହିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ରହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଆଖିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଯୋଉ ଆଖିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆଖି ସଫା ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉ କାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁରି ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସେ କାନ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନାହିଁ।
ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ, ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର, କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟଟା, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମୟ। ଯଦି କାସ୍ତ ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆଗ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ, ଆଉ ଘରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି କାସ୍ତ ମିଳିତ ହେବାର ଅଛି, କାହାର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ଦୁର୍ନାମ କରିଛନ୍ତି, କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଛୋଟଟା କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବେଶୀ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଛୋଟ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସମୟକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ, ଏ ସମୟକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ନାହିଁ। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଓ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାପ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ପାପ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଯେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। Yes Lord, yes Lord, পাপ মোর ধোই দিও হে, পাপ মোর ধোই দিও হে, রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, পাপ মোর ধোই দিও হে, পাপ মোর ধোই দিও হে, রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে। আজ যেতে ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ପାପ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ଯଦି ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ବୋଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ କରିବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। Yes Lord, প্রভু দয়া করো বাবা, দয়া করো বাবা, দয়া করো প্রভু, দয়া করো। পাপ পরিত্যাগ করিবা পাই, মন্দতা পরিত্যাগ করিবা পাই, অসুস্থতা পরিত্যাগ করিবা পাই, গুপ্ত পাপରୁ ফেরিবা পাই, মন্দতাରୁ ফেরিবা পাই, প্রভু দয়া করে সাহায্য করো। হে প্রেমী পিতা পরমেশ্বর, আমি প্রত্যেক আপনার পাখକୁ আসুଛୁ প্রভু। আমি সান সান পাপକୁ প্রভু আমি হালকারে নেଉଥିଲୁ প্রভু, আমি ভাবুଥିଲି ଏ ପାପ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାନ ସାନ ପାପ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ମୋର ମିଛ କହିବା, ମୋର କ୍ରୋଧ କରିବା, ମୋର ହିଂସା କରିବା, ମୋର ଗର୍ବ କରିବା, ମୋର ଲୋଭ କରିବା,
प्रभु मोर जीवन को नष्ट करदेव मो भविष्य को नष्ट करदेव प्रभु यहीटा बुझी प्रभु पापर फेरवा साहाय्य कर प्रभु जो निशा द्रव्य नौ प्रभु कौन निशा द्रव्य नौ प्रभु आज छाड़ा साहाय्य कर कौन प्रकार पापर लिप्त अच्छा बाहर साहाय्य कर प्रभु आम झील मान साहाय्य कर प्रभु शैतान से एमती कर प्रभु से भावुं मो विषय कहीं जानती ना आम पिला पुआ मैंने भावुं मो विषय कहीं जानती ना प्रभु आप सब जानी प्रभु आज गोटे सुजोग दौरान पापर फेरवा मंदतार फेरवा प्रभु आम जानी जानी पाप करुच्छू प्रभु आमे भावुचु किए करूना किए देखुची जे किए देखुना एमती भावी प्रभु पाप करी करी प्रभु आम जीवन पाप बुड़ी जाइए प्रभु आज पाप बाहर भी कष्ट हो जाइए प्रभु आम पाप लुचाइबू लुचाइबू बोली आम जीवन चली प्रभु आम सब प्रभु चेष्टा करुचु पाप के मत मो विषय के जानिला कि मोर पाप के देखिला कि मो विषय के देखुचंती कि किंतु प्रभु आपण तो सब देखुचंती प्रभु दया करी क्षमा करो आज जिते जन प्रभु अनुताप सहित प्रभु आपण अपना पाप स्वीकार करुछंती यीशु को नाम रे क्षमा कर दियंतु यीशु को नाम रे क्षमा कर दियंतु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद यीशु को ती प्रिय नाम रे मागिली राजा आमीन आमीन।